بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والذكر فاعلم أنه اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب بلغ الوسيلة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب انصره بالمدينة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن الصحابة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن الصلاه. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن المشايخ. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد، يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب وارحمنا جميعا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب واغفر لكل مجرم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب يا سامي دعانا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب نختم بالمشفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا بين البركات على معنى له وأولاه وسني بحمد موارد وسائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطاياه أصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والعليا المتلقي في القرآن الكريمة والجبال وأستغفر الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطائرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجليه هداية لسلوك السبل الوالية الجلية وحفظا من الغاية في خطة الخطأ وخطأ والمنصور من قصة المولد النبوي برودا لسانا عبقريا لازما من النسب الشريف قد أطهر المسامع بأولاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أجل اللهم رب الكريم بأمر سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد الرسول هو سيدنا ونبينا وحبيبنا وسفيرنا ومولانا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة ابن عاصم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسيه في بلاد مضاعة القسية إلى أن الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمان فسلم عليه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرد بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريب
في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى لقائه ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان هذا وصلق نزع الفرائض وبنان السنة السنية وربه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام سبع سارم وعبا وعدنان بلا ريب إن ذوي العلوم النسبية إلى الزبي إسماعيل نسبته ومنتماه فعازم به من عند تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى آمر اللهم قبره الكريم بعرف سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من أمره صلى الله عليه وسلم صار على مصور الأحوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اتجه بأول بليته من الطائفة النجرية ومكث بهم سرعا سكيما ينال صقمه وسقواه. ولما تم من أمره صلى الله على رضي 29 قمرية وآمر الزمان أن ينجلي عنه الصلاة حضر أمه ليلة مولده آسية مريم في نسوة من الآخرة القدسية وأخذ مقاده على صلى الله عليه وسلم نورا يتنفى والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Ahmad Turmuzi LC. Semoga senantiasa Allah berikan keberkahan untuk beliau beserta keluarga. Allah sehatkan, Allah istiqomahkan, Allah berikan kekuatan untuk bisa sama-sama kita dituntun oleh beliau untuk mengenal yang hak, agar mampu bisa kita membedakan yang batil. Begitupun juga para asatid. Ya, ada Ustadz Jawaz, ada Ustadz Masim, ada Habib Mustafa. Alhamdulillah ada Bapak Haji Mursada, orang tua kita, ya. Ada Kong Wahab, ada Ustadz Rusmin, ada Ustadz tadi itu ya. Ya. Apa namanya istilah 4 wek-wek apa? Oh iya. Ya, udah boleh nih, udah boleh. Nanti kalau ada yang baca maulid lagi panggil di berempat. Ya. Bang Haji Budi, ya. Pak Haji Adi, alhamdulillah RW, ya. Masih aja namanya RW aja dia mah. Enggak berubah dia mah. Ya. Semua yang alhamdulillah ibu-ibu semuanya sehat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ya Allah, summa alhamdulillah. Nahtafilu, ya, kita berkumpul bersama-sama untuk membuktiin rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sabilu ila nuril qalbi huwa al-iqla'u anis syahwat. Wa kaifa ta'la anis syahwat bi kasratis salati ala sayyidina Muhammadin. Jalan untuk bisa hati kita menjadi terang, hati kita hidup, ya, hati kita terisi dengan kebaikan. Kita harus singkirin hati kita dari apa? Dari syahwat, dari hal-hal yang buruk. Dan bagaimana caranya? Katanya caranya adalah bi kasratis salati ala sayyidina Muhammadin. Caranya dengan kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang Allah perintahin, innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan orang-orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat kepadanya. Ibadah yang biduni syartin, nggak ada syarat dia, Pak. Ibadah yang nggak punya syarat. Selagi orang itu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salihan kanan au fajiran, karena Allah subhanahu wa ta'ala yusalli alaihi. Allah berselawat kepada dia. Selagi kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitaharatin au biduniha, mau dia kita lagi suci atau enggak, kita selawat, Allah berselawat. Oh, kita dari kaum orang soleh, ya bagus. Atau mungkin bukan dari bagiannya, berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berselawat kepadanya. Coba istimewanya selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya, tadi kita buka dengan tahlil, ya. Begitupun juga dengan pembacaan selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan ya Allah berikan kekuatan kepada kami untuk membersihkan hati kami. Biar bersih. Karena pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala nggak mandang apa-apa. Yang dipandang adalah hati. Dan kalau mau hati itu bersih, mau hati itu terhindar dari syahwat-syahwat yang menjerumuskan manusia, ya kan, kepada laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bersihin dengan selawat. Satu dapat. Mengikutin lagi. Na'khudul ahda ala an nansal ihtifal wal farah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sebuah perjanjian. Allah nansa, untuk sekali-kali nggak akan pernah melupakan. Ingat, sekali-kali nggak akan pernah melupakan. Baik kita sendiri maupun berjamaah, atau mungkin bersama keluarga kita. Untuk apa? Ihtifala wal farah. Ngerayain, nyenengin diri, nyenengin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nu'allim, kita ajarin li abnaina wa ahfadina min ba'dina. Kita ajarin generasi kita setelah nanti. Ya. Generasi kita aja yang sekarang udah luar biasa fitnahnya kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin kita sempat bahas tuh, ya, dalam pertemuan ngaji kita kemarin, ya, bahwasanya fitnahnya dibangun. Al fitnah apa? Na'imatun. La'anahullahu man ayqazaha. Allah laknat yang ngebangunin fitnah untuk syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang udah kayak begini kejadiannya. Untuk meredupkan syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyi quwwatin, dengan berbagai macam kekuatan. Bagaimana untuk nanti anak-anak kita? Nah, bagaimana nanti untuk generasi berikutnya setelah kita bisa lebih dibandingkan yang sekarang. Maka harus kita bina tuh, ya. Ya kalau kayak kangen banget ini kita mau Maulid Nabi, ya bikin aja di rumah, bareng-bareng. Iya, bikin aja. Kitabnya banyak, kitabnya ada, bikin, baca gitu. Ajak anak kita.
Itu cara kita apa? Cara an-nu'allimahu li abna'ina wa ahfadina min ba'dina. Ajarin deh. Lama-lama kebiasa deh. Dan siapa lagi? Ya kan? Yang mau ngebekelin di hati mereka cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang bisa menyatakan cinta kepada baginda. Bagaimana dengan anak kita? Mungkin nggak kayak kita? Kita nggak tahu. Dengan zaman yang saat ini, nggak akan pernah tahu. Maka dari sekarang, didik anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita semua nih, ya kan, apalagi yang sempat hadir, Allah jadikan anak yang soleh dan soleh, yang berpegang teguh kepada Allah, pada syariat Allah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, megang penuh syariat atau wasiatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan Sunnah. Nggak punya waktu lagi kita sebenarnya nggak punya waktu lagi, nggak bisa dimain-mainin hal yang kayak begini, nggak bisa dimain-mainin. Semua udah bebas, terbuka, bisa diakses kapan saja untuk meredupkan syariatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ambil janji, nakhudul ahd, kita ambil janji sama diri kita. Nggak ada yang lebih kita cintai melainkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu syarat untuk bisa meraih cintanya Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Syaratnya mau dapat cintanya Allah, cintain baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syakhsiyahnya dan syariatnya. Syakhsiyahnya dan syariat. Kita nggak bisa hidup di zaman Rasulullah. Lah kan beda. Lah kita hidup bukan di zaman Rasul. Kita hidup di zaman Rasul bukan ini. Bukan. Tapi nahnu nuridu an na'isha hayatan Nabi. La zaman Nabi. Ingat, kita bukan hidup di zaman Rasul. Tapi kita pengen hidup sebagaimana hidupnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bedain tuh. Kan kalau sekarang banyak yang nyinyir, bagaimana bisa lo hidup zaman Nabi? Emang kagak hidup zaman Nabi, tolol aja kali. Tolol lah. Lah ini bukan zaman Nabi akan, tetapi nahnu nuridu an na'isha hayatan Nabi. Tapi kita pengen hidup sebagaimana hidupnya Nabi. Bermuamalah bagaimana bermuamalahnya Rasul. Itu yang kita mau. Bukan hidup zaman Nabi lo, baliknya sono masuk lagi ke rahim ibu, ilok bisa. Lah kan kagak bisa. Tapi serangan-serangan seakan-akan kita mau hidup zaman Nabi. Ya, hidup zaman Nabi. Mana aja loh. Enggak. Tapi kita ingin hidup bagaimana hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hidupnya para sahabat yang selalu hatinya diisi dengan cahaya Al-Quranul Karim. Fahayatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hiya manhajun min ibadatillah wa ta'mirul qaun wa tazkiyatun nafas. Ya karena kita nggak bisa mau ta'mir, ya mau ta'mirul qaun, ya mau ibadatullah, mau tazkiyatun nafas, ya tetap nggak akan pernah terlepas dari kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah kita bisa kumpul, kita bisa selawat bareng-bareng. Ya Allah, ya Rahman, mudah-mudahan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngehin kita nanti, ya ngehin kita diingat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ditolongin, yang tadinya mau kecebur kaki kita salah masuk, salah kamar, ditolongin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaki udah setengahnya masuk,
Makanya Rasulullah nungguin di pinggiran. Nungguin jangan sampai ada umatnya sallallahu masuk ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena neraka bukan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Neraka Allah ciptakan bukan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pengen supaya keluar semua umatnya dari api neraka. Dan kita mudah-mudahan nyenengin. Ya, hari ini kita bisa atau malam ini kita bisa nyenengin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyam. Udah enakan makan habis ini, Mam. Enakan makan udah, ya. Allahu akbar walillahilham. Ya, jadi as-salatu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam miftahus sa'adah. Dah. Udah nggak ada lagi. Buka itu kunci kebahagiaan dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya untuk menyampai semua itu ya tanemin pelan-pelan dari sekarang, nggak boleh nggak ada kata atau kalimat terlambat. Untuk kita semua bisa ayo sama-sama ya benar-benar jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nggak ada yang bisa kita lebih cintai melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, linailil mahabbah ya, untuk kita apa sih namanya ngeraih satu cinta yang bakalan bisa masukin kita ke dalam surganya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dari saya, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Nanti ditusin sama guru kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua saya Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Mursada dan Ibu Haja Yus. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan dan keluasan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita, kesayangan kita, kecintaan kita, mudah-mudahan dunia sampai akhirat, Al-Mukarram wal Muhtaram, yang selalu menjadi pengantin baru setiap minggunya. Ternyata ada kenceng banget. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Mustafa Kamal LC. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua kami, ayah kami Kiai Haji Muhammad Saleh RM, Allah angkat derajatnya ya Allah. Punya anak yang saleh, yang terus berpihak kepada kebenaran. Juga mamah saya, Mama Hajah Halimah, mudah-mudahan juga Allah sehatkan, dan seluruh keluarga besar saya di Tebet, mudah-mudahan Allah berikan segala
jalan keluar ya apapun permasalahan hidup yang dialami. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya cintai para orang tua di sini, alhamdulillah ada Habib Mustafa, beliau hadir ya, beliau adalah ya sahabat kita, jamaah kita, dan satu daripada ahli Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Orang-orang tua kita, Ustadz Masim, ya, Ustadz Jawaz, Bapak Budi, terus Bapak Haji Adi, Ustadz Rusmin, Bang Haji Budi, Ngkong Wahab, komplit semuanya nih orang tua kita. Doain orang tua kita biar pada panjang umur. Amin ya Rabb. Orang-orang tua kita mudah-mudahan jangan pada genit ya Allah. Jangan. Hah? Iya, Bang Haji Budi jangan pakai orang tua. Lo udah masuk namanya tadi. Jangan. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati, saya cintai, ya tamu saya, jamaah saya, abang saya, Dewan Kemakmuran Musolah Nurul Saadah, Al-Ustadz Muhammad Ali dan Bang Juki. Beliau jauh-jauh nyempetin dari Cirebon, nyampe kemari. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat bini baru. Lab nggak Kang ini? Lab ya. Oh lab. Apa? Jangan terbininya nonton lagi nggak? Lah, terus bikin nonton pada. Yang saya hormati tim Maulid. Ya. Jadi Bang Pele, Mantu Ulis, Bang Boim, Bang Haji Uus. Dia ini emang sebenarnya pemain, udah lama. Bukan maksudnya memang pemain Maulid, udah panggil mana-mana dulu mah. Cuman karena kerjanya pada jauh-jauh akhirnya vakum, makanya mulai Maulid ini kita terapkan. Nanti ke depannya masyarakat kalau Maulid-Maulid udah yang mimpin mereka-mereka ini. Kalau sekali dua kali itu masih gratis. Ya, kita kasih gratis. Kalau yang ketiganya bayar udah. Ya, maksudnya dipikirin gitu. Jangan mentang-mentang dia mah ini adik-adiknya Haji Ahmad gratis. Jangan gitu. Bayarlah. Bayar. Ya Bang Pele, Bang Boim, Bang Haji Uus, Bang Ulis, mudah-mudahan juga pada sehat, pada berkah. Doain biar pada kagak genit, ya Allah. Kalau pada genit kan gue yang puyeng pada. Iya. Apa yang total? Abang-abang saya, jamaah, ibu-ibu, udah kedapatan makanan semuanya. Iya. Kalau ibu-ibu itu kenapa bapak-bapak harus lebih diperhatikan dibanding bapak-bapak? Yang pertama, suara ibu-ibu lebih tinggi dan lebih luas. Lebih tinggi dan lebih luas. Kalau bapak-bapak, satu ketika kita maulid, nggak kebagian semangka. Yang tahu tuh paling ya 1-2 kita. Gue tadi kagak kedapatan semangka. Kalau ibu-ibu kagak kedapatan pisang, lah saya RW tahu. Makanya saya kan berapa kali bolak-balik ke ibu-ibu. Ibu-ibu makanannya bagaimana? Itu karena saya sayang dan hormat, juga takut dibuka aib saya sama ibu-ibu. Iya. Tuh, Nyalo, perhatiin makannya itu. Tuh, Umi Munjideh, tuh, doain biar sehat. Umi Munjideh itu udah jadi orang tua loh. Udah paling tua. Iya, punya duit, Mi? Oh iya, alhamdulillah. Ya, kalau saya tuh kalau sama orang tua nanyanya begitu, Pak. Punya duit. Kalau nggak ada, ya udah sabar. Ada bagi. Semuanya yang saya tidak sebutkan ini luar biasa ya, Bang Ahbab, Bang Siroy, Bang Ito, Pak Haji Udin, semuanya nih, Bang Imam, Bang Acim, Mas Karmin mana? Nggak datang. Oh, yo jangan nggak ada dong. Abdul Gadir. Oh iyalah. Mang Imin mana Mang Imin? Cah Saib. Oh Pak Ismail mana Pak Ismail? Oh iya, Bang Umar datang semuanya. Alhamdulillah,
ilmu udah banyak tadi. Jadi memang ini kita kalau tahun kemarin kita sempat gede-gedean, kalau tahun ini kita kecil-kecilan. Mudah-mudahan Isra Mi'raj, kalau saya dan Kiai Mustafa Kamal urusannya beres, kita gede-gedean Isra Mi'raj ngadain. Doain aja, saya dengan Kiai Mustafa Kamal ini lagi ngelakuin tanah. Iya. Jadi kemarin terakhir dia ke Lampung. Kebetulan saya belum sempat ngikut ke sana. Nanti kita tanggal berapa kita bareng ke sono? Itu 50 hektar. Ya, makanya kan kalau memang top goal kita Isra Mi'raj. Semua panitia pokoknya ngaku itu loh. Ya, doain amin. Maka likul limri'in manawa. Semua kita ini tergantung yang kita niat. Oke lah, kalau niat itu muqtarinan bil fi'li, berbarengan dengan perbuatan. Paling tidak man hamma, yang punya keinginan. Maka umat Sayyidina Muhammad harus terus punya keinginan baik. Kalau niat kan langsung berbarengan dengan perbuatannya. Tapi kalau ham, itu adalah sebuah keinginan. Pokoknya kalau gue punya duit, jamaah madrasatul hadis semuanya gue umrohin. Lah doa, lo boleh kagak? Boleh. Iya. Lepas punya duit, gue pindah rumah gue mah. Iya, jangan begitu. Pokoknya ham. Kata Nabi, man hamma bihasanatin, dia punya keinginan baik. Walam ya'malha, sempet enggak ngerjain. Karena kendala-kendala, Allah catat satu kebaikan. Belum ngapa-ngapain, tibang punya rencana, dosa terus nih. Makanya rencana biar baik. Rencana biar soleh. Kayak ibu-ibu yang masih punya laki, biar punya rencana baik. Ya Allah, pokoknya kalau memang nanti urusannya beres, gue mau pokoknya laki gue pakein seadanya. Niatin. Laki juga begitu. Ini belum apa-apa. Pokoknya kalau urusan gue beres, gue nikah. Ya. Jangan begitu Bang Apun. Bang Apun, jangan begitu. Senangin dulu empok. Senangin dulu bini kita. Senangin dulu istri-istri kita. Ini bapak-bapak. Makanya, jangan suka ngikutin kayak Mustafa Kamal. Yang pertama, beliau kiai. Udah kiai kaya. Maka saya sering ngambil omongan Ustaz Abdul Somad. Jangan suka dipanggil kiai, jangan suka dipanggil buya kalau belum cukup syarat. Memang syaratnya apa? Pada saat itu beliau jawab, yang pertama dia harus alim. Alim ilmu agama, paham. Yang kedua, dia harus punya pesantren. Punya yayasan. Sekurang-kurangnya yayasan haji. Yang ketiga apa? Yang ketiga harus bininya banyak. Ini syarat berat nih. Lah kalau nggak percaya puter aja omongan Ustaz Abdul Somad, bukan omongan Turmuzi Abdul Jalil loh. Nah makanya udah kalau urusan begitu serahkan saja sama kiai. Kalau jamaah mah jangan. Asam lambung. Enggak. Asam lambung. Kalau saya jatuhnya ke lambung, kalau kayak Mustafa Kamal ke rambut. Makanya Pak, mudah-mudahan rambutnya udah kagak ada. Kalau saya ke lambung. Pokoknya sayangin Bin, sayangin. Makanya ibu-ibu ya Allah, saya doain ibu-ibu semuanya sehat, bisa berangkat haji, murah rezeki, barokah ya Allah. Air tadi itu belum apa-apa, udah bawa air. Ibu apa tadinya lo? Iya, ibu apa tuh pada nih? Katanya air dari ini. Ya Allah, ini kan luar biasa. Ibu kan main-mainin maulid namanya, bukan iseng-isengin maulid, bukan. Emang rencananya ya Mustafa ngomong sama Kang Udin Bang Imam, kita maulid katanya biar kita-kita aja. Ambruk makanan seterusnya. Ini niat baik, alhamdulillah. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau udah ngomongin Rasulullah, maka saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ya mencium kening mulia Sayyidina Muhammad, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyitan.
Ya Rasulullah, kamu hidupnya dan saat wafatnya sama-sama cakep, sama-sama ganteng, sama-sama wangi. Enggak berubah. Itulah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau Rasulullah nggak ada istilahnya mukanya keriput. Dari mulai 40 jadi nabi, segitu dan begitu kita lihat, begitulah saat wafatnya Sayyidina Muhammad. Kali jenggotnya ada yang putih enggak? Kali giniannya turun enggak? Kali giniannya ke hitam-hitaman enggak? Full sempurna sampai wafatnya Sayyidina Muhammad. Makanya saya pernah bilang pribadi, Rasulullah adalah simbol keabadian. Maka kalau udah ngomongin Rasul itu udah nggak ada keraguan kita. Manusia terbaik. Dijaga dari zaman Sayyidina Ibrahim sampai lahirnya Sayyidah Aminah, ya, melahirkan Sayyidina Muhammad. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lismi tarabus sifaha falam yusibhum aru min adami wa ila abihi wa ummi. Dari zaman Nabi Adam, sila-sila Nabi itu sampai kepada Abdullah, Allah jaga sedikit pun dari satu titik kehinaan. Jadi Rasulullah bukan dijaga sebagai pribadi Rasul, bapak-bapaknya sampai atas Sayyidina Adam itu dijaga. Maka satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Ghadi Al-Iyad, Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti, Al-Imam Sami, Al-Imam Qazwizi, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, lam yazalillahu yunkiluni min aslab at-tayyibah ila arhami at-tahirah musaffan muhazzaban la tatasha'abu suhbatani illa kuntu fi khairiha. Apa kata Rasulullah? Allah tuh mindain aku. Belum ada Rasulullah. Cikal bakal yang bakalan jadi Rasulullah ini mulai dari Sayyidina Adam, Sayyidina Nuh, Sayyidina Ibrahim. Lam yazal yunkiluni min aslabit tayyibah ila arhamit tahirah. Dari sulbi-sulbi terbaik kepada rahim-rahim terbaik. Terus apa kata Nabi kita? La tatasha'abu fihi su'batani illa kuntu fi khairihima. Enggak berpecah dan bercabang keturunannya kecuali apa kata Sayyidina Muhammad? Illa kuntu fi khairihima. Pastikan aku yang terbaik daripada keturunan itu. Itulah Rasulullah. Maka Rasulullah mah enggak ada satu titik pun aib pada diri Rasulullah, baik akhlak maupun bentuk. Ahsanan nas khulqan wa khuluqa. Ahsanun nas khalqan wa khuluqa. Bentuknya nggak ada yang aib. Karena ada orang mancung tapi bibir atasnya gede, kan jelek. Bener nggak? Kan begitu. Ini orang ganteng banget semuanya, kakinya kecil sebelah, kan jelek. Bener nggak? Ya Allah, nih orang cakep banget tapi lehernya jelek. Kalau Rasulullah tuh dari ujung rambut sampai kaki nggak ada satu titik pun aib. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan hanya sekedar fisiknya, tapi apa? Peringainya, akhlaknya. Ini orang ganteng amat, cuman kagak ada akhlaknya, kan jelek. Bener kagak? Atau sebaliknya, akhlaknya cakep banget sama orang, cuman sayang mukanya payah mengor. Bener kagak? Lah, kita nggak usah nyontohin jauh-jauh, kayak Mustafa Kamal lah misalkan. Wah, dia mau ganteng banget, cakep, kan gitu ya. Dia mau udah akhlaknya cakep, ilmunya cakep, badannya juga cakep, menbotak, kan gitu kan jelek. Misalkan, bener nggak? Dia ngomong, bener nggak begitu? Kalau di Sayyidina Muhammad tidak ada sedikit pun kekurangan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka
khuliqta kama tasya'u. Rasulullah diciptakan itu terbebas dari segala bentuk keaiban, seakan-akan Rasulullah lahir punya keinginan sendiri, seakan-akan Sayyidina Muhammad lahir request, hidung saya begini, mata saya begini, maka pas keluar seganteng-gantengnya manusia. Maka kalau saat itu setengah dari kegantengan Sayyidina Muhammad, yaitu Sayyidina Yusuf alaihissalam, perempuan disuruh keluar, dikasih apel, dikasih pisau, saking gantengnya, waqata'na aydiyahunna, mereka karena saking gantengnya melihat Sayyidina Yusuf, tidak sadar tangan mereka putus. Kalau hijab ini Allah buka pada Sayyidina Muhammad, bukan hanya sekedar tangan yang mereka iris, tapi leher mereka putus pun mereka tidak berasa, karena terlalu gantengnya Sayyidina Muhammad. Dadah, pengapun, mudah-mudahan kita ketemu Nabi. Ya tapi kita potongan begini-begini juga nih Pak, Bu, oi. Umi Siri, tahu Umi Siri? Ada nggak Umi Siri? Yang suka gangguin istri Kiai. Biar pada tahu itu istri Kiai. Kiainya yang mana? Saya nggak kasih tahu di sini. Apa Kiai Ubaidillah, pakai Barudin kan? Orang ada, iya jelas apa ya? Apa dia jadi madunya Umi Munjide? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya nyaut ya Allah. Kita Pak, biar begini-begini Bang Haji Budi semuanya nih kan, yang udah tua-tua udah nyender. Iya. Udah payah udah, kita lihatin pada nyender. Bisa terus ini bulan tua banget, payah mana dia. Lihat sabar, apalagi Singkong Wahab. Artinya kita tua, tapi begini-begini Pak, Bapak, Ibu. Ibu, ya Allah kayak begini. Antum syuhadaullahi fil ardh. Wah, elah Pak. Lah orang-orang belum dapat job, orang-orang belum dapat bangku, orang-orang belum dapat pakaian, masih dalam telanjang. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Muhammad, umatnya disuruh pakai pakaian dulu. Kenapa? Karena umatnya akan ditunjuk oleh Allah sebagai saksi. Lah kagak bakal mungkin Pak, kalau nganten-ngantennya belum datang, saksi udah duduk. Itulah kita nanti umat Sayyidina Muhammad. Maka jangan suka ngeremehin umat Sayyidina Muhammad. Biar potongannya begini juga, siapa dia? Umat Sayyidina Muhammad. Tapi nanti siapa yang akan ditunjuk oleh Allah menjadi saksi? Inilah perlombaan yang Allah buka untuk kita lewat Sayyidina Muhammad. Siapa di antara kalian yang Allah akan tunjuk duduk untuk menjadikan saksi? Ya kalau sembahyang kagak, ngaji kagak, sedekah pelit, sama bini bengis banget, ya. Dah, agak dah kalau yang begitu mah. Tapi kalau ngajinya rajin kayak antum semuanya, sembayangnya rajin, sedekahnya rajin, sama laki hormat, sama bini sayang, nggak pernah bohong di depannya. Jadi di depan, kalau di belakang bohong mulu. Benar nggak? Nah, iya, apalagi Kiai Haji Mustafa ya kan? Tiap hari. Baru aja kan. Udah 18. Bingung kan Habib sama Kiai Mustafa, makanya jangan suka ngelawan. Dia mah kiai mau berapa kayak udah bodo amat ah. Udah ini, mudah-mudahan keluarga saya yang di Tebet nggak nonton. Kalau nonton kesian mama nanti. Satu ketika dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bimarahu al-Imam Al-Bukhari. Jadi Sayyidina Nuh dipanggil, Yudan Nuh. Sayyidina Nuh dipanggil, Nuh sini sama Allah. Labbaika wa sa'daika ya Rabb. Baik ya Allah. Wa hal ballagta ma amartuk? Apakah kau telah menyampaikan apa yang aku perintahkan? Kata Sayyidina Nuh, bala wa anta a'lam ya Rabb. Iya ya Allah, dan kau Maha tahu. Setelah selesai Sayyidina Nuh dipanggil kaumnya. Sini. Kaumnya semuanya dipanggil. Wa hal ballaghakum Nuh bima amartu bi? Apakah Nuh menyampaikan apa yang telah aku perintahkan untuk disampaikan kepada kalian? Apa jawab kaumnya? Ya kaumnya kan kafir. Kaumnya kafir. Ma ja'ana min nadhir.
Kata kaumnya bilang, nggak ada ya Allah yang datang untuk memberikan peringatan kepada kami. Enggak. Udah, oke. No, ya. Kamu bilang telah menyampaikan. Allah Maha tahu. Sementara kamu bilang nggak ada yang datang satupun. Artinya kamu belum menyampaikan. Siapa saksi kamu? Sayyidina Nuh dibilang begitu. Siapa saksi kamu? Apa kata Sayyidina Nuh? Saksi aku adalah umat Muhammad wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saksi aku, kata Sayyidina Nuh, adalah umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil kita, Pak. Haji Bude, Haji Rahmat, Sony, sini. Mudah-mudahan nama kita disebut, amin ya Allah, ya Allah. Dipanggil Bang Apud. Pud. Pud. Ceritanya. Ini cerita udah kali ini. Dipanggil. Fahal syahidtum anna Nuh qad balag ma amartu? Kita ditanya nih sama Allah, Pak, ibu-ibu, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian bersaksi gimana kesaksian kalian? Ya enggak tentang Nuh. Apa kata umat Sayyidina Muhammad? Syahidna anna Nuh qad balag ma amarta ya Rabb. Bahwa kami bersaksi Nuh telah menyampaikan apa yang kau telah perintahkan. Kata Allah, kalian hai umat Nabi Muhammad, ngomong seperti ini, saksi kalian siapa? Langsung ditunjuk. Saksi kami adalah junjungan kami Sayyidina Muhammad. Datang Rasulullah, syahidtu ya Rabb, aku saksikan apa yang disampaikan umatku benar. Ditarik semuanya umatnya Nuh, dimasukkan ke neraka oleh Allah. Padahal Allah tahu. Kenapa ini harus dibeberkan oleh Allah? Padahal Allah Maha tahu. Iya, nah Allah Maha tahu. Tapi kenapa ini diperlihatkan kepada seluruh manusia? Tidak lain adalah tujuan Allah. Hai seluruh manusia dari zaman Nabi Adam. Tuh, lihat keutamaan yang telah aku berikan kepada umat Sayyidina Muhammad yang aku tidak berikan kepada yang lain. Tujuannya apa? Untuk memuliakan antum semuanya sebagai umat Sayyidina Muhammad. Sebenarnya mah kalau cara orang Betawi uncang-uncang aja kita masuk surga, Pak. Oi. Kayak ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu, ya, ibu-ibu umat Sayyidina Muhammad. Dia sholat, tanya ibu-ibu, semuanya gue tukang sholat. Nih ibu-ibu, kelihatan dari muka wudunya, ya Allah cakep. Walaupun duit nggak punya, ketahuan muka wud. Puasa nggak, Bu? Oi, jawablah. Puasa nggak? Kalau Ramadan pada puasa nggak? Dia tanya ulang, pada sholat nggak? Jawabnya loh. Pada puasa. Terus jaga harta laki? Ada. Woi, jangan jawab dulu Bapak. Lah kita nanya ibu-ibu, laki-laki jawabnya kagak. Salat, puasa, jaga harta laki, terakhir wa zaujuhu radin anha, lakinya ridho. Mana ada umat yang Allah gampangkan bisa milih pintu surga daripada umat perempuan Sayyidina Muhammad. Salat udah salat, mudah-mudahan Allah terima. Puasa emang tiap tahunnya puasa. Laki hormatnya bukan main. Belum mau kita udah tawarin. Bener kagak? Belum minta kita udah siapin. Tuh kalau ibu-ibu jamaah madrasatul hadis. Enggak ada yang paling sholat kecuali ibu-ibu ini semuanya. Sama laki hormat. Lagi banyak duitnya. Kalau lagi nggak punya duit, kalau yang kayak begini jangan diliput, Kang. Kalau kayak begini ketahuan jamaah. Lah nggak ada. Coba Pak. Nggak ada umat yang paling digampangkan masuk surga oleh Allah melebihi daripada umat Sayyidina Muhammad. Makanya kan saya sering cerita satu riwayat yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah cerita dengan para sahabat, orang Yahudi itu dia itu berat kalau disuruh Allah. Anggaplah dari subuh sampai zuhur. Sampai zuhur dikasih pahalanya sama Allah 1. Nasrani dari zuhur sampai asar dikasih pahalanya 1.
Nah, umat Sayyidina Muhammad dari asar ke maghrib dikasihnya orang Yahudi di sana komplain sama Allah. Ya Allah, kita kan nahnu aksaru amalan atau aksaru amalan wa aqallu ajran. Kan kalau kerja banyakan kita ya Allah, tapi kenapa pahalanya dikit? Orang Nasrani sama bilang kayak begitu. Kau umat Sayyidina Muhammad kerjanya dikit banget, waktu kerjanya dikit banget, pahalanya pakai 2. Walakum qiratain, walakum qiratain. Walakum qiratani, kalian punya pahala. Kenapa? Apa kata Allah? Adakah hak yang aku zalimkan terhadap kalian? Yahudi dan Nasrani jawab, enggak ada ya Allah. Itulah yang aku sampaikan, bahwa aku punya hak untuk memberikan kemurahan aku, keutamaan aku, kebesaran aku, kekayaan aku kepada orang hamba umat yang aku pilih. Itu jatuhnya di kita, abang-abang. Maka mudah-mudahan biar masuk surga semuanya kita. Ya Rabbal. Nah, maka pada momen acara maulid yang sederhana ini, ya, mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita semuanya. Ya, Allah tumbuhkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada syariat. Jadi jangan sampai di Rasulullah doang. Ya, di mana-mana cinta Rasul, cinta Rasul. Dia nggak paham syariat, dia nggak bela syariat. Repot juga kalau kayak begitu. Nah, makanya cinta yang benar harus pakai ilmu. Cinta kepada Allah harus pakai ilmu. Cinta kepada Rasul harus pakai ilmu, bukan pakai hawa nafsu dan pikiran. Karena banyak juga sekarang orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya pakai akal pikiran dan perasaannya, nggak pakai ilmu, sehingga banyak yang terlelap dalam cinta, tapi syariat mereka hilangkan, mereka jauhkan. Nauzubillahimin. Allah sudah punya bimbingan, Allah sudah punya arahan. Itu adalah ilmu panduan kita untuk cinta yang benar kepada Allah, cinta kepada Rasul. Maka mudah-mudahan maulid kita pada kesempatan ini, ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan umur panjang kita dalam taat. Allah berikan kekuatan iman dan Islam untuk terus berpihak kepada kebenaran, untuk terus peduli kepada saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina, untuk tetap fokus kepada Masjidil Aqsa, dan untuk terus mendoakan dan membantu saudara-saudara kita di seluruh dunia, khususnya saat ini di Sudan. Mudah-mudahan Allah angkat keluh kesah mereka, ya Allah. Allah tolong mereka, ya Allah. Allah bantu mereka, ya Allah. Allah sayangi mereka, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.